ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕੁਦਰਤ, ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ क्योंकि इंसान दे किते गुनाहां दी सज़ा इंज लगदा है कि कुदरत सानू दे रही है। सो करोना नाल जिथे पूरा विश्व प्रभावित है उत्थे ही डॉक्टरां दा मनना है कि जल्द ही करोना दा तूफान खत्म हो जाएगा। पर हुण खतरा ये दिख रहा है कि एक नवा वायरस आ जिसने चिंता होर वधा दिती है, जिसनू लैके डॉक्टर्स भी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सो इस वायरस ते घोख हो रही है। सो ऑपरेशन करवाने इस वायरस दे विच लाजमी हो जाते हैं क्योंकि खतरनाक बीमारी तुहानू होर घेर सकती है। एक पासे कोविड तो दूजे पासे नवा वायरस आ जिसने चिंता वधाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने भी इस संबंधी एक एडवाइजरी जारी की है। आखिरकार यह वायरस है किहड़ा, आओ पहलां देखो रिपोर्ट लो। कोरोना मरीज़ां ते एक होर आफत। कोरोना मरीज़ां ते एक काला साया। मैंने MRI कराया तो उसमें आया कि ब्लैक फंगस इनका शुरुआती स्टेज। पेशेंट को अब बचाना मुश्किल है, उसकी आंख निकालनी पड़ेगी, नाक निकालनी पड़ेगी, साइनस को भी इफेक्ट कर चुका है। कोरोना काल दा यह है काला अध्याय। कोरोना दा साइड इफेक्ट तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। 15-20 दिनों से काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं। दोनों की लेफ्ट आई में ड्रूपिंग हो गई और वो लगा कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। ब्लैक फंगस दा अटैक। ये फंगस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, नाक के अंदर फैल जाती है, फिर ये आंख में भी चली जाती है और अगर टाइमली हमने मरीज का ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये ब्रेन में भी जा सकती है। कोरोना नाल जित चुके पर नहीं टलिया अजे जान तो खतरा। कोरोना गया नहीं, ब्लैक फंगस आ गया। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों के विच होने वाली यह खतरनाक बीमारी दरअसल घट इम्यूनिटी पावर वाले लोगों को अपनी गिरफ्त दे विच ले रही है। जिद्दां ही कोई कमजोर शख्स इसकी चपेट दे विच आउंदा है, यह फंगस उसनूं अपनी चपेट च ले लैंदा है। आओ तुहानूं दसदे हां कि यह फंगस किस तरह के मरीज के शरीर ते असर करता है। दरअसल हवा दे विच मौजूद यह फंगस सब तो पहले नक दे विच घुसदा है, जिस तो बाद फेफड़ियां तो हुंदा होया खून राही दिमाग तक पहुंचदा है। नक ते जिथे तुहाडा चश्मा अटकदा है, जिसनूं कि नेजल ब्रिज भी कहंदे ने, उह जगह काली दिखण लगदी है। जिद्दां ही ये काला फंगस दिमाग तक पहुंचदा है, मरीज बेहोशी की हालत दे विच रहिंदा है। जबड़े ते दंदां दे विच भी संक्रमण दा खतरा वध जांदा है।
ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਛਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫੰਗਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਾ ਦੁਖਣਾ, ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ तमाम ਲੱਛਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਊਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ-ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੰਗਸ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈਚ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਚੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਟਰਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫੰਗਸ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ICMR ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज़ में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज़ के मरीजों में होती है। डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकर माइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा
भी नहीं नज़र में है, वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਫੰਗਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੋ ਪਾਊਡਰ ਨੂਮਾ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੰਗਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕਟੀ ਹੋਈ ਤਵਚਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 110 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। देखिए 2 पेशेंट हमारे पास आए थे जो कोविड के पेशेंट थे और एक पेशेंट डायबिटिक है, एक नॉन डायबिटिक है। दोनों पेशेंट काफ़ी हाई डिपेंडेंट थे ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे हमारे पास, और उसको ठीक करने के लिए हमें काफ़ी हाई डोज में उनको स्टेरॉइड देना पड़ा। ऑल्दो उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, परंतु फिर भी ये देखा गया कि उनकी जो लेफ़्ट आई है, दोनों की लेफ़्ट आई में ड्रूपिंग हो गई और वो लगा कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर लगा कि हाँ वाकई कंफर्म होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस है। उसके लिए हमने उनका CT PNS कराया और MRI कराया, जिससे कंफर्म होगा कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫੰਗਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮਿਊਕਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।